सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हाँ दविंदर सिंह ते तुहाडा स्वागत करदा अपने इस यूट्यूब चैनल टैकी दविंदर दे विच। सो अज दी इस वीडियो विच आपां सिखांगे कि C# की है। सो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करदे होए सीधा मैं स्टार्ट करदा। सो जिद्दां साडे सामने ही है स्लाइड के C# एक की है मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मॉडर्न का मतलब ये हो गया कि वो सारे फीचर्स ने जो एक मॉडर्न लैंग्वेज चाहिए ने, जिद्दां कि आपां वैब प्रोग्रामिंग कर सकीए, आपां विंडो प्रोग्रामिंग कर सकीए जां होर भी किसी तरह के भी कंपोनेंट जो हैं वो एक ही प्रोग्रामिंग के थ्रू तैयार कर सकीए। दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है कंपोनेंट ओरीएंटेड। हुण कंपोनेंट्स क्या होंदे ने, जिद्दां आपां ने पढ़िया ही है कि सॉफ्टवेयर जो होंदा है वो सैट ऑफ इंस्ट्रक्शन है कि सारियां इंस्ट्रक्शनस जिहड़ियां होंदियां ने कदे भी ये नहीं है कि इकट्ठियां ही असीं लिखियां होंदियां ने। तो इंस्ट्रक्शनस नूं असीं किता छोटे छोटे पार्ट्स विच वंडिया हुंदा, मीनस कंपोनेंट्स विच वंडिया होया हुंदा आ। ते कंपोनेंट ओरीएंटेड लैंग्वेज का मतलब ये होया कि असीं जो पुराने कोड लिखे जा चुके ने, जो पुराने कंपोनेंट्स ने ते नवे कंपोनेंट्स ने, उन्हां नूं जोड़ के एक होर नवां कंपोनेंट तैयार कर सकते हैं ते अपने प्रोग्राम विच उहनूं यूज़ कर सकते हैं। ते ऑब्जैक्ट ओरीएंटेड का मतलब ये हो गया कि ऑब्जैक्ट ओरीएंटेड लैंग्वेज के जिहड़े सारे फीचर्स ने वो भी इहदे विच मौजूद ने, जिद्दां कि हो गया हुण इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, क्लासेस, ऑब्जैक्ट्स, सारे फीचर्स। मीनस एक्चुअल जिहड़ी ऑब्जैक्ट ओरीएंटेड प्रोग्रामिंग हुंदी है उहदे नाल रील वर्ल्ड की जिहड़ी प्रॉब्लम हुंदी है उहनूं असीं बड़े आसान तरीके दे नाल की कर सकते हाँ, प्रोग्रामिंग विच कन्वर्ट कर सकते हैं। मीनस जिद्दां कोई सॉफ्टवेयर बनाना है तो सॉफ्टवेयर विच जो प्रॉब्लम सानूं दसी जाती है प्रॉब्लम डोमेन दे विच, उहनूं आपां बिल्कुल आसानी दे नाल की कर लैंदे हाँ, प्रोग्राम विच कन्वर्ट कर लैंदे हाँ। तो टाइप सेफ प्रोग्रामिंग की होंदी है कि जदों एक ऑब्जैक्ट नूं असीं मैमरी एलोकेट करते हैं सपोज, तो वो ऑब्जैक्ट जिहड़ा हुंदा है वो कभी भी किसी दूसरे ऑब्जैक्ट की मैमरी दे विच नहीं जा सकता। मीनस उस मैमरी एरिया च नहीं पहुँच सकता जिथे दूसरे ऑब्जैक्ट नूं मैमरी मिली हुई है। नाल दी नाल जदों असीं डाटा टाइप कन्वर्जन करते हैं, डाटा कन्वर्जन करते हैं, उदों भी की हुंदा है डाटा का कभी लॉस नहीं हुंदा। सो मन्निया जाता है कि C# जिहड़ी है उहदियां रूट्स जिहड़ियां ने वो C वालियां ही ने, भी C फैमिली दे विच ने। पर ये नहीं है कि ये C ही है या C++ का ही कोई इनहांसड वर्जन है, इदां दा कुछ नहीं है। C# एक बिल्कुल नवे सिरे तो लिखी गई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मीनस ये .NET के अंडर आती है। मीनस .NET का फ्रेमवर्क ही एक नवे सिरे तो लिखा गया सिस्टम है, फ्रेमवर्क है। तो ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਸਨਸ ਨੂੰ C++ ਜਾਂ ਜਾਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਵਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲੈਕਚਰਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ C# ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ C ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਹੋਈ, ਚਾਹੇ C++ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਹੋਈ, ਚਾਹੇ ਜਾਵਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਹੋਈ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ C# ਸਿੱਖ ਕੇ ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕੋਗੇ। सो अगे एक लाइन लिखी है कि ਇਹਦਾ एम यही है कि ਆਪਾਂ ने विजुअल बेसिक ਜਿਹੜੀ लैंग्वेज ਸੀ ਉਹਦੀ हाई प्रोडक्टिविटी ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ। सो हाई प्रोडक्टिविटी ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ विजुअल बेसिक ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਬੜੇ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਕੋਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਿਖ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਮੀਨਸ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਕੋਡ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਬੇਸਿਕ 'ਚ ਲਿਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੀਚਰ ਸੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਡਰੈਗ ਕੀਤਾ ਹੁਣ कि ले आंदा है C# दे विच। ये नहीं है कि विजुअल बेसिक खत्म हो गई है, हुण भी VB.NET के नेम के नाल असीं यूज़ कर सकते हैं .NET फ्रेमवर्क के अंदर। सब तो मज़ेदार गल तो यह है कि C# का जिहड़ा प्रोग्राम है या VB.NET का या किहड़ी मर्जी .NET की प्रोग्रामिंग लैंगुएज का जिहड़ा प्रोग्राम है वो ट्रांसलेट होने तो बाद यानी कंपाइल होने तो बाद एक ही फॉर्म दे विच कन्वर्ट होंदा है। सो एक तो ये फीचर आ गया विजुअल बेसिक दे, दूजा जी पावर है ये लगभग C++ के जोड़े प्रोग्राम से उन्होंने वर्गी ही है। मीनस इन्ना रोबस्ट है इन्हें प्रोग्राम ये। नैक्सट आ गया जी साढ़े को यूजेज ऑफ C#। सो सब तो पहला ये आ गया है डेस्कटॉप एप्लीकेशन। वैसे तो जी C# है उन्होंने अनॉर्मस नंबर ऑफ आप एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं। मैं अलग अलग तरह की एप्लीकेशन बनाने लिए यूज़ कर सकते हैं, पर सब तो कॉमन जो ने वो साढ़े सामने लिखिया हुई ने। तो वो एक है डेस्कटॉप एप्लीकेशन। मीनस जिद्दां आम अपने PC के उत्ते सॉफ्टवेयर देखते हैं चलते हुए, उदां दे सॉफ्टवेयर भी आप C# दे विच आराम दे नाल बना सकते हैं। तो सपोज जिद्दां असीं करियाने की दुकान का हुण सॉफ्टवेयर बनाना है या बिल कटिंग लिए उन्हां दी, जां असीं एक क्लोथिंग स्टोर है उहदे लई कोई सॉफ्टवेयर तैयार करना है। मीनस जिद्दां दा भी मर्जी सॉफ्टवेयर होवे असीं इहदे च तैयार कर सकते हैं। नैक्सट हैगा तुहाडे कोल मोबाइल एप्लीकेशन, क्योंकि अजकल टाइम ही मोबाइल का है, स्मार्टफोन्स का है, इसलिए उहदे नाल रिलेटेड भी एप्लीकेशन इन्हां च असीं बना सकते हैं। फिर गल आ गई डेटाबेस एप्लीकेशनस की। हुण जदों असीं सॉफ्टवेयर की गल कीती है, ज़्यादातर जिहड़े सॉफ्टवेयर हुंदे ने वो डेटाबेस के नाल जरूर जुड़े हुंदे ने किसी ना किसी तरीके दे नाल। तो इहदे विच जिहड़े डेटाबेस नाल रिलेटेड भी आपां ऐप्स बना सकते, वैब एप्लीकेशन बना सकते हैं। मीनस इदां दे
ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਲਗਭਗ ਇਕੁਇਲੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡੈਸਕਟਾਪ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੀਨਸ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਡੈਸਕਟਾਪ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਫਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਡੈਸਕਟਾਪ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਔਨਲਾਈਨ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੈਬ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬੈਕ ਐਂਡ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਵਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੀਨਸ ਇਹ ਆਲਵੇਜ਼ ਔਨ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ। ਮੀਨਸ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਜਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਆਪਣੀ ASP.NET ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੇਮਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਰਚੁਅਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਪਸ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੀਨਸ ਐਂਡ ਮਚ ਮੋਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਿਖਾ ਹੋਵੇ ਬਸ ਇਹੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਬਣਨੀਆਂ ਨੇ। ਮੀਨਸ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ C# ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਫੀਚਰਸ ਆਫ C#। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫੀਚਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ ਸਿੰਪਲ। ਸਿੰਪਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਹੈ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਾਫੀ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟਰਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫੀਚਰ ਹੈ। ਵੀ C++ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਔਖੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟਰਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਅਟਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੀਚਰ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਮੂਵ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਿਮੂਵ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਹੈ। ਅਨਸੇਫ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੱਚ ਐਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਮਰੀ ਮੈਨੀਪੂਲੇਸ਼ਨਸ ਆਰ ਨਾਟ ਅਲਾਊਡ। ਮੀਨਸ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੀਨਸ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੁਆਇੰਟਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੁਆਇੰਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਕੰਮ। ਸੋ ਤੀਸਰਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ C# ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੋਪ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਆਪਰੇਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ C++ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਨਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਐਰੋ ਆਪਰੇਟਰ, ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟਰ ਟੂ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਫੀਚਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਵੇਅਰਿੰਗ ਰੇਂਜਿੰਗ ਆਫ ਪ੍ਰਿਮਿਟਿਵ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ। ਹੁਣ ਵੇਅਰਿੰਗ ਰੇਂਜਿਸ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ C ਅਤੇ C++ ਵਿੱਚ ਇੰਟਕੈਰ ਫਲੋਟ ਸੀ, ਉੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਇਨਬਿਲਡ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪਸ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿਮਿਟਿਵ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਟੀਜਰ, ਕਰੈਕਟਰ, ਫਲੋਟ, ਡਬਲ, ਡੈਸੀਮਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਕਸਟਰਾ ਵੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ C++ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇੰਟੀਜਰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ 0 ਅਤੇ 1 ਹੈ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਕਿ 0 ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਫਾਲਸ ਅਤੇ 1 ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਟਰੂ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੁਣ C# ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ C# ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀ ਟਰੂ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ 1, ਅਤੇ ਫਾਲਸ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀ ਫਾਲਸ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ 0, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ C++ 0 ਅਤੇ 1 ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ C# ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਰਰ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਟਰੂ ਨੂੰ ਟਰੂ ਹੀ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਨੂੰ ਡਬਲ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਅਤੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਾ ਸਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਜ਼ ਅ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਆਪਰੇਟਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਜੋ ਫੀਚਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਮਾਡਰਨ। ਸੋ ਮਾਡਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੰਟ ਟਰੈਂਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ C# ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੀਚਰ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੰਟਰਓਪਰੇਟੇਬਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਟਰਓਪਰੇਟੇਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੰਪੈਟੀਬਲ। ਮੀਨਸ .NET ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੈਟੀਬਲ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨੂੰ .NET ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ .NET ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ .NET ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਡ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ DLL ਫਾਈਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਵਿੰਡੋ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਜੋ DLL ਫਾਈਲਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਐਪ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਅਗਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ C# ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਬ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੀਨਸ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੋਵੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਰਵਿਸ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੈਬ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ। ਸੋ ਤੀਸਰਾ ਜੋ ਫੀਚਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਆਬਜੈਕਟ ਓਰੀਐਂਟਡ। ਆਬਜੈਕਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਾਂਗੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰੀਅਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਰੀਅਲ ਵਰਲਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜੋ ਐਕਚੁਅਲ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ
ਤੇ ਉਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਮਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਬਜੈਕਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੀਚਰ ਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਲਾਸਿਸ, ਆਬਜੈਕਟ, ਡਾਟਾ ਇਨਕੈਪਸੂਲੇਸ਼ਨ, ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ, ਪੋਲੀਮੋਰਫਿਜ਼ਮ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਫੀਚਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਬਾਕਸਿੰਗ ਤੇ ਅਨਬਾਕਸਿੰਗ ਦਾ ਫੀਚਰ। ਜਾਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸਿੰਪਲੀ ਪਰਮਿਟਿਵ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਸੀ, ਕਿ ਆਬਜੈਕਟਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਸੀ ਸ਼ਾਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰਸ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾਲ ਇਹਦੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪਰਮਿਟਿਵ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟਸ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਮੀਨਸ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕਸਿੰਗ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਆਬਜੈਕਟ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਟਾਈਪ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਪਰਮਿਟਿਵ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਨਬਾਕਸਿੰਗ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੀਚਰ ਹੈ ਉਹ ਜੀ ਟਾਈਪ ਸੇਫ ਦਾ। ਟਾਈਪ ਸੇਫ ਦਾ ਫੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜੇ ਕੰਮ ਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਫੀਚਰ ਹੈ ਸੀ ਸ਼ਾਰਪ ਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਅਨਸੇਫ ਕਾਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਅਨਸੇਫ ਕਾਸਟਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਨੂੰ ਦੂਜੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੀ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਤਾਂ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੂਲੀਅਨ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਬਲ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਬੂਲੀਅਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਬੂਲੀਅਨ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਪਲੱਸ ਪਲੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਟਾਈਪਸ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਮਿਟਿਵ ਟਾਈਪਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹ 0 ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਰੈਫਰੈਂਸ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਲਾਸ ਵਗੈਰਾ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਬਜੈਕਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਣਾਈਏ ਨਾ ਬਣਾਈਏ, ਲਿਖੀਏ ਨਾ ਲਿਖੀਏ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਲ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਐਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਡੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ 0 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਉਂਡ ਚੈੱਕਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਇਹਦੀ ਲਿਮਿਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਮਿਟ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਡੈਕਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਐਰਰ ਆ ਜਾਏਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਵਰਫਲੋ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਵੈਲਿਊ 'ਤੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰਨ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੈੱਕ ਡਨ ਚੈੱਕਡ ਆਪਰੇਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਆ ਸਾਡਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਤੇ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟਾ ਟਾਈਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਫਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਓਵਰਫਲੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਜੋ ਐਕਸਾਈਟਿੰਗ ਜਿਹਾ ਫੀਚਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਇੰਟਰਆਪਰੇਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ। ਇੰਟਰਆਪਰੇਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਿੱਧਾ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਦੂਜੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੀ ਸ਼ਾਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਲਈ। ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵਿੰਡੋ ਬੇਸਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ, ਇਹਦਾ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨੇ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿ ਨੇਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਿਡ ਨੇ। ਤੀਜਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਟਰਫੇਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਈ ਅਨਨੋਨ, ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਸਿਸਟਮ ਖੁਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਇਹ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸ਼ਾਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਅਨਸੇਫ ਪੁਆਇੰਟਰਸ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੋਡ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ VB.NET ਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਨੇਜਡ ਕੋਡ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸੀ ਸ਼ਾਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੀ ਸ਼ਾਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਮੈਨੇਜਡ ਕੋਡ ਦੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਜੋ ਫੀਚਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ ਸ਼ਾਰਪ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸਕੇਲੇਬਲ ਤੇ ਅਪਡੇਟੇਬਲ। ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਹੀ ਐਕਸਾਈਟਿੰਗ ਫੀਚਰ ਹੈ। ਸੋ .NET ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਅਸੈਂਬਲੀਜ਼। ਅਸਲ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਆ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟੇਬਲ ਫਾਈਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, DLL ਫਾਈਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟ। ਸੋ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੁਦ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ, ਉਹਦਾ ਵਰਜਨ, ਕਿ ਕਲਚਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਰੀਜਨਲ ਸੈਟਿੰਗਸ ਰੱਖ ਲਓ, ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨੇਚਰਸ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਈ ਸਕੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ। ਸਕੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਫੀਚਰ ਵੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਸ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਪਏਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ DLL ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ
ਕਿ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਰਰਸ ਆਉਣ ਦੇ ਬੜੇ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਰਿਵੀਜ਼ਨਸ ਮੇਡ ਟੂ ਦਾ ਕੋਡ ਕੈਨ ਇਫੈਕਟ ਦਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਵੀਜ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੀਨਸ ਰਿਵੀਜ਼ਨਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਵਰਜਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਸੋ C# ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟ ਵਰਜਨਿੰਗ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਾਇਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਨਵੇਂ ਇੰਟਰਫੇਸ ਬਣਾ ਦੇਣੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮੈਥਡ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਮੈਥਡਸ ਨੂੰ ਓਵਰਰਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਪੁਰਾਣੇ ਮੈਥਡ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਰਾਈਡ ਕਰਕੇ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਔਖੇ ਜਿਹੜੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ, ਇਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਬਣਦੇ ਜਾਣ, ਚੇਂਜਿਸ ਆਉਂਦੇ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਆ ਫੀਚਰ ਦਾ ਅਤੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ।